వెంటనే రేపిస్ట్ సాయి భగత్ వెంటనే సాయి భగీరథ్ వెంటనే జై తెలంగాణ ఆడబిడ్డల ఆత్మగౌరవాలని కాపాడాలి ఆడబిడ్డల ఆత్మగౌరవాన్ని బండి సంజయ్ని కేంద్ర మంత్రిని వెంటనే అత్యాచారం చేసిన సాయి భగీరథ్ని అత్యాచారం చేసిన సాయి భగీరథ్ని వెంటనే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం ఎనిమిది లక్ష్మీశ్వరరావు గారి నాయకత్వం बर्तरफ చేయాలి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెంటనే संजय का बेटा जो बहन के ऊपर अत्याचार करा है, बलात्कार करा है, उसके बारे में आज हिमलावाड़े में चेयरपर्सन माधवी राजू के तरफ से और तमाम अकाबरीन बीआरएस पार्टी के तरफ से आज प्रेस मीट लगाए। मैं बंडी संजय को एक ही बात पूछ रहा हूँ, आज अलीम या कलीम या नहीं तो शाहरुख खान, फिरोज़ खान, बशीर खान अगर करीमनगर में अगर कोई करे तो आज करीमनगर में पूरा आग लग जाती थी। हर गाल दसो अब तेरा बेटा करे तो मुसलमान करे तो लव जिहाद बोला, अब तेरा बेटा करे तो क्या है जंग जिहाद है क्या? कई को ऐसे बातें कर रहा। परसों गाल दसो केसीआर को तू किसको पैदा हुआ, कौन है तेरा, क्या है तेरा बोला। अब मैं तेरे को पूछ रहा हूँ तेरा बेटा किसको पैदा हुआ, तेरे बेटे के हरकत क्या है? माँ बाप यही तरीक़ा सिखाते क्या? दूसरों के बच्चियाँ को छेड़ो, दूसरों के बच्चियाँ को ये करो बोल के। किसी को भी तू गालो सो बात करने से पहले एक उंगली तो बतला रहा तो ये 3 उंगलियाँ अपने को बतलाते। सोच समझ के बात कर बेटा। आज पूरा तेलंगाना में आग लग जा रही तेरे बेटे के बारे में। वो एक है चीफ मिनिस्टर, तू एक है, दोनों भाया हैं। तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? मधानी है। सब तुम्हारा उसके नज़र के ऊपर चल रहा। आज यही मुसलमान अगर करे तो आज करीमनगर में नहीं पूरे स्टेट में तुम लोग आग लगा देते थे। आज तेरा बेटा होने की वजह से सब खामोश बैठे हुए। किसी को भी किसका बेटा किसको पैदा हुआ ये सब छोड़ दे। तू पहले तेरा बेटा क्या हरकत करा उसको गला पकड़ के बाप के नाते तू ले आके पुलिस वालों को हैंड ओवर करके उसको जेल को भेज। जब तेरे को पब्लिक शाबाश बोलती, जब तक तेरे को कोई पब्लिक तेरे सामने यही बात करेंगी, तू सुबह उठा शाम उठा तो बेबे ये छोड़ दे। समझ है? ये पूरा छोड़ दे। तू तेरा बेबे नहीं चलता तेलंगाना में, तेरा बेबे नहीं चलता। चलेगा एक ही चलेगा, उसको केस चलेगा। समझ में आ? तू गाले सो राम के नाम पे गाले सो जबरदस्त स्पीच देता, तू बदनाम कर रहा राम जी को। और यहाँ पे जो है तेलंगाना में पूरे पूरे हमारे औरत बेटियाँ की रक्षा करना। तू कहीं बोलता तू होम मिनिस्टर है, तेरे को क्या सो एक ज़बरदस्त पोस्ट मिला, केंद्रम का मिला, स्टेट वाला भी होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी तेरी बात सुनना। तू खुद तेरा बेटा क्या सो गलती करा, तू क्या सो नई सो बातें करा। ये केटीआर के बारे में, केसीआर के बारे में डब्बे में क्या सो पत्थर डाल के गल बोले से कुछ भी नहीं आता। पब्लिक तेरे गालियाँ देना चालू करी। जय तेलंगाना, जय केटीआर, जय केटीआर, జై తెలంగాణ। సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ కుమారుడు తప్పు చేస్తే బేషరతుగా రాజీనామా చేసి నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాల్సింది పోయి తన కుమారుని సేవ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. మరి తనకొక రూలు ప్రజలకొక రూలా? ఇప్పుడు ఈ కేసు విషయంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి కూడా బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉండడం ఏమాత్రం బాగాలేదు. మోడీ గారు చెప్తూ ఉంటారు కదా, బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని. మరి నినాదం మాత్రమేనా, పాటించడం ఏం లేదా? మరి ఆడవారికి రక్షణ ఎక్కడ ఉంది? ఈ పోక్సో కేసులో 24 గంటల్లో తప్పు చేసిన వారు ఎవరైనా సరే 24 గంటల్లోపు వారిని అరెస్ట్ చేసి శిక్షించాలి. మరి ఈ కేసులో మాత్రం స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్కి ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏంటో మనకు అర్థమవుతున్నది. కాబట్టి పోలీస్ సిబ్బంది ఇప్పటికైనా మేల్కొని బండి సంజయ్ యొక్క కుమారుడు సాయి భగీరథిని అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కేంద్రంలో కావచ్చు, ఈ రాష్ట్రంలో కావచ్చు, మరి బీజేపీ నాయకులు వారి ఉపన్యాసాలలో ఒక సూత్రం చెప్తుంటారు. ఏమని? భారత్ మాతాకి జై అని, దేశం కోసం ధర్మం కోసం అని, బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని.
అంటే ఈ సూక్తులు కేవలం మాటలకే కానీ ఆచరణలో మాత్రం ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు. ఎందుకంటే కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్ ఒక 17 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేదికలకు దాడి చేసి గత కొద్ది కాలంగా ఆ అమ్మాయిని అనేక విధాలుగా నానా విధాలుగా కూడా వేదనకు గురి చేస్తూ, మరి ఆమెనే కాకుండా ఆమె తల్లిదండ్రులు కూడా అనేక విధాలుగా వేదనకు గురి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈ నెల 8వ తారీఖున ఆ అమ్మాయి మైనర్ బాలిక అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి 6 గంటలకు వెళ్లిన వాళ్ళు అంటే భగీరథ పైన కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పేసి ఒక ఫిర్యాదు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ దాదాపు రాత్రి 12:30 వరకు కూడా మరి వాళ్ళ పోలీసులు వీళ్ళ మాట పట్టించుకోకుండా ఆ ఫిర్యాదు చదివి అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు అమ్మాయి ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, ఈ కేసును మీరు మరీ ఇంత పెద్దగా కాకుండా చిన్నగా చేసుకోండి, దీన్ని ఈ విధంగా పెట్టకండి అని వాళ్ళు ప్రలోభాలకు గురి చేసి వారికి చివరికి అమ్మాయి యొక్క తల్లి మరి నరేంద్ర మోడీ గారి సభ ఉంది, మా సభలో నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను బెదిరిస్తే చివరికి ఆ పోలీసులు కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ కేసు మైనర్ బాలికని ఈ విధంగా పోక్సో కేసు కింద కేసు నమోదైనాక 24 గంటల లోపు చర్య తీసుకోవాల్సింది పోయి ఈ విధంగా చర్య తీసుకోకుండా ఆ పోలీసులు ఈ విధంగా ఈరోజు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటున్నారు. ఎక్కడికి పోయింది ఫ్రెండ్లీ పోలీస్? ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాము. కేసు తీసుకోకుండా ఈరోజు వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెడుతున్న సందర్భం ఈరోజు ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేదని ఈ ఘటన తర్వాత అర్థమైతా ఉంది. ఈరోజు మహిళా మంత్రులు ఉన్నారు, క్యాబినెట్ లో మహిళా మంత్రులు ఉన్నారు, సీతక్క కావచ్చు, కొండ సురేఖ కావచ్చు, ఏమైందమ్మా స్పందిస్తలేరు. ఈరోజు 1 మంది మహిళలను కోటీశ్వర చేయడం అనే ఒక నినాదం ఏదైతే అంటున్నారో మరి ఒక అమ్మాయి యొక్క ఆర్తనాదాలు వినిపించడం లేదా, ఆ అమ్మాయి యొక్క ఆవేదన కనిపించడం లేదా, నిజంగా ఈ అబ్బాయిని కన్నా తల్లి వాళ్ళ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉన్నారో నిజంగా దండం పెట్టాలి. ఎందుకంటే అందరికీ ఉన్నారు కొడుకులు కూతుళ్ళు, నిజంగా ఈ విధంగా మాట్లాడద్దు కానీ మాట్లాడే సందర్భం వచ్చింది. ఈ విధంగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఏమని, వారు ఆ భగీరథ చదువుతున్న విశ్వవిద్యాలయం మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయంలో పిల్లల్ని విద్యార్థులను ఏ విధంగా ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా నానా బూతులు తిడుతున్నారు. ఇంత అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడుతుంటే సభ్య సమాజం ఎడిపోతుంది. ఇదేమైనా మీ పంపకం? ఈ రోజు బండి సంజయ్ కేటీఆర్ పుట్టుక గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఈ విధంగా ఈ పెంపకం చేసినటువంటి భగీరథ గురించి ఏం మాట్లాడతారు? ఈరోజు కేసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎన్నో విధాల నానా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో బండి సంజయ్ గారు కూడా నిందితుడే. మరి దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి రిపోర్టర్గా పనిచేసినటువంటి సంగప్ప గారు కూడా ఈరోజు ఆ అమ్మాయిని ఆ తల్లిదండ్రులను బండి సంజయ్ గారి ఇంటికి తీసుకెళ్లి అమ్మ ఈ విధంగా కేసు ఉన్నది మీరు వెనక్కి తీసుకోండి అని బండి సంజయ్ వారితో చెప్తున్న సందర్భంలో నా కోసం మీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి ఇచ్చినప్పుడు 8 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, నాదేందో నా కథ ఏందో మీకు తెలియదా, కేసు వాపస్ తీసుకోండి అని బండి సంజయ్ వాళ్ళను ఒక భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఈరోజు వాళ్ళని ఒక కేసు రివర్స్ చేసుకునే విధంగా కూడా మాట్లాడి చేస్తున్న సందర్భం. అంటే కట్టర్ లీడర్లు మా పార్టీలో ఉన్నారు, బీజేపీ పార్టీలో, మీ భవిష్యత్తు నాశనం అవుతుందని వాళ్ళు బెదిరిస్తే కూడా ఎక్కడ తలగ్గకుండా అమ్మాయి తల్లి ఈరోజు నా బిడ్డకు జరిగింది, రేపు ఈ దేశ రక్షణలో ప్రతి ఆడబిడ్డకు ప్రతి మహిళకు జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ప్రశ్నించే గుణం ఉండాలి, ప్రతి ఏ ఆడబిడ్డకు అన్యాయం జరగద్దని ఈ విధంగా వచ్చి ఆ తల్లి బయటకు వచ్చినందుకు నిజంగా ఆ తల్లికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అందరం కూడా అండగా ఉంటుంది. ఈరోజు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, ప్రతి ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు స్పందిస్తూ ఈరోజు చేయడం వల్ల నేను నిన్నటి రోజున సిట్టు వేయడం కాదు, వెంటనే ఆ బండి భగీరథ్ని అరెస్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా దేశ విదేశాలు ఈరోజు ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి దేశ విదేశాలు దాటించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి వెంటనే లుకౌట్ నోటీసు కూడా జారీ చేయాలి పోలీస్ బలగం కూడా. దయచేసి ఇట్లాంటి మరి బండి సంజయ్ను కూడా బర్తరఫ్ చేయాలి. మోడీ గారు కూడా దీన్ని స్పందించి దీన్ని వెంటనే రాజీనామా చేయించే విధంగా కూడా చేయాలని సందర్భంగా మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మా చెల్మల గారి ఆదేశాలతో ఈరోజు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన పట్టణ శాఖ పక్షాన గౌరవ కౌన్సిలర్స్ మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా దీన్ని ఖండిస్తా ఉన్నాము. తక్షణమే ఈ విధంగా చర్యలు తీసుకోకపోతే, అరెస్ట్ చేయకపోతే సామాన్యుడికి ఒక న్యాయం, ఉన్నోడికి ఒక న్యాయం, లేనోడికి ఒక న్యాయం అన్న విధంగా ఉంది. ఈరోజు ఇది విధంగా అదే సామాన్యుడే కొడుకు ఈ విధంగా చేస్తే నడి రోడ్డు పైన ఇంకా ఎన్కౌంటర్ చేసేవాళ్ళు. అదేనా ఈ లోకంలో ఇది జరుగుతుంది? కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు గమనించాల్సిన సందర్భం ఉంది, ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించాల్సిన సమయం వచ్చింది. మేధావులైన, విద్యావంతులైన, చైతన్యవంతులైన ప్రజానిగా కూడా ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ కన్నా ప్రతి ఒక్క తల్లి కూడా ప్రశ్నించాల్సిన సమయం వచ్చింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మరి అరెస్ట్ చేసే వరకు కూడా మేము ఈ పోరాటాన్ని ఆపేది లేదు. ఖచ్చితంగా బండి సంజయ్ని బర్తరఫ్ చేయాలని సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. అత్యంత పదవిలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి కొడుకు మరి సాయి భగీరథ్ ఆయన ఒక మైనర్ బాలికపై 17 సంవత్సరాల బాలికపై పలుమార్లు లైంగిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని చెప్పి మరి వారి తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారు పేట్ బషీరాబాద్లో
ఫిర్యాదు చేయడానికి పోతే మరి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా వారిని ఉంచి వారిని బీజేపీ మరి అధికార ప్రతినిధి సంగప్ప మరి జూబ్లీహిల్స్లోని బండి సంజయ్ ఇంటికి వెళ్ళి రాయబారానికి కుదిరించి మరి బెదిరింపులకు పాల్పడి మరి వారిపైయే మరి కరీంనగర్ 2 టౌన్లో హనీ ట్రాప్ కేసు కింద మరి ఆ మైనర్ బాలికను A1గా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను A2 A3గా మరి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఏదైతే ఉందో బీఆర్ఎస్ పట్టణ శాఖ నుంచి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మరి కేంద్ర మంత్రిగా బండి సంజయ్ నీతులు చెప్పడం కాదు, మరి మంది పుట్టుకల గురించి నువ్వు మాట్లాడడం కాదు, నీ పుట్టుక ఏంటిదో తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా గమనిస్తూ ఉంది. మరి పొద్దున్న లేస్తే జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతకి జై అనే వ్యక్తులు ఇలా భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా మీ బీజేపీ పార్టీలోనే రేపిస్టులు ఉన్నారు. మరి మీరు వెంటనే బండి సంజయ్ నైతిక బాధ్యత వహించి కేంద్ర మంత్రికి రాజీనామా చేయాలి. ఒక 470 కోట్ల అధిపతులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వారి యొక్క బిడ్డ మరి హనీ ట్రాప్కు పాల్పడాలని చెప్పి ఆమెపై నేరం మోపడం నిజంగా సిగ్గుచేటు. మరి తెలంగాణలో ఇంత చీమ వాళ్తేనే మరి గతంలో బండి సంజయ్ నానా గగ్గోలు పెట్టారు. మరి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహాయ మంత్రి ఉన్న బండి సంజయ్ కావచ్చు, మరి ఈ బండి సంజయ్ని కాపాడుతున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు, వీరిద్దరు కూడా ఆర్ఎస్ బదర్ లాగా ఉన్నారు. మరి పిటిషన్ ఇచ్చి వారం రోజులైనా కూడా మరి ఇప్పుడు సిట్ అనే పేరిట కాలయాపన చేయడానికి రేవంత్ రెడ్డి ఒక నాటకానికి కాలయాపన చేయడానికి నాటకాన్ని తెరలిపిండు. మరి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఏఐసిసి నేతలేమో సోషల్ మీడియాలో మరి ట్విట్టర్లో ఈ యొక్క ఘటనను ఖండిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లడం లేదు. మరి ఇప్పుడు ఎవరు ఏ పార్టీకి ఏ టీంగా బి టీంగా ఉన్నారో ప్రజలంతా కూడా గమనించాలి. మరి అదేవిధంగా సాయి భగీరథ్ అతని యొక్క ప్రవర్తన తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో గమనిస్తూ ఉంది. మరి విశ్వవిద్యాలయంలో మరి తోటి విద్యార్థులను కొట్టడం, మరి ఈ యొక్క కుటుంబానికి చనువుగా ఉండి అన్నవరం, విజయవాడ, మరి శ్రీశైలం, తిరుపతి వెళ్ళి మరి వారి పలు తేదీలలో అత్యాచారానికి పాల్పడని ఒక ఉన్నత కుటుంబం వెళ్ళి మరి పిటిషన్ ఇస్తే ఇంతవరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపాడుతూ అరెస్ట్ చేయలేకపోతా ఉంది. మరి దీన్ని అంతా కూడా గమనించాలి. మరి ఈ యొక్క కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయాలి, సాయి భగీరథ్ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. మరి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలు గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏదైతే ఉన్నత కుటుంబం కానీ రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు ఇలాంటి చర్యలు పాడితే 20 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష చేయాలని చెప్పి గతంలో మాట్లాడడం జరిగింది. మరి దీనిని ఏ విధంగా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపాడుతుందని మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే మరి సాయి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం